بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. خير ما نفتتح به أشغال جمعيتنا العمومية هذه آيات بينات من الذكر الحكيم نستمع إليها خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, on va donc introduire le premier point inscrit à l'ordre du jour de notre auguste Assemblée générale, et ça en conformément des articles 23, 26 et 27. Donc on va procéder à l'appel des délégués pour s'assurer de la présence du quorum. Je vous apprends que la traduction simultanée est disponible. Il suffit de brancher vos casques et vous l'aurez automatiquement. On va donc procéder à l'appel des délégués. On va commencer par les clubs. L'ASC Armée nationale. Armée. Présent. L'ASAC Concorde. Présent. ASC Garde nationale. ASC Tihad Asaba. Présente. ASC Kedia. Présente. ASC Istiksar. Présente. FC Nouadhibou. Présente. ASC Police. Absente. ASC SNIM. Absente. FC Tefrakhzina. Présente. ASC Tijikja. Présente. ASC Toujounine. Toujounine. Absente. ASC Zemzem. Présente. Les ligues régionales. Le Hod de Charqi. Présent. Le Hod del Gharbi. Absent. La Saba. Présente. Le Gorgol. Présent. Le Gorgol, c'est la catégorie. Le Brakna. Le Brakna. Le Trarza. l'Adrar. داخلة نواذيبو. تاغان. قديماقة. قديماقة. تير الزمور. انشيري. Nouakchott. Nouakchott pour le moment. Les associations. Association de futsal, présente. Association de football féminin, présente. Association des arbitres, présente. Association des entraîneurs, présente. Association des joueurs, présente. Donc, Monsieur le Président, le quorum étant largement atteint, l'Assemblée générale peut se tenir et délibérer valablement. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السيد ممثل وزيرة الشباب والرياضة، السادة أعضاء اللجنة التنفيذية، السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرون، السادة ممثلو الشركتين الراعيتين، السادة الإعلاميون، السادة المدعوون الكرام، السادة والسيدات الحضور. بداية اسمحوا لي أن أستهل هذه الكلمة بتقديم واجب التهنئة لكم جميعا إخوتي وأخواتي بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه ويضاعف لنا ولكم الأجر. السادة والسيدات الكرام، تلتئم جمعيتنا العمومية هذه الليلة في دورتها العادية 16 الأولى بعد منحكم لنا مجددا ثقتكم الغالية في الجمعية العمومية الماضية. ومنذ ذلك الحين عرفت كرتنا الوطنية الكثير من الأحداث الجديرة بالتوقف اختصارا عند أبرز محطاتها. فعلى مستوى المنتخب الوطني الأول، تميزت هذه السنة بمشاركة مشرفة لمنتخبنا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، حيث كان منتخبنا قريبا من خطف صدارة مجموعته في هذه التصفيات، رغم أن القرعة قد وضعته في مواجهة اثنين من أبرز وأقوى المنتخبات الإفريقية على الإطلاق،
ومع ذلك فقد استطاع أن يقدم أوراق اعتماده في هذه المسابقة بشكل متميز لاقى استحسان ورضا الجميع، رغم أن هدفنا الذي عملنا من أجله كان الوصول إلى نهائيات البطولة وليس الحصول على رضا النقاد والمتابعين. وهو ما بدا جليا أننا كنا قادرين على تحقيقه في لقائنا الأخير أمام الكاميرون، لولا أن التوفيق والحظ لم يلازما هذه المرة، لكن النتائج الإيجابية التي حققها والأداء المتميز الذي قدمه والمستوى الفني الجيد الذي ظهر به تجعلنا مطمئنين عليه، واثقين تمام الثقة أنه سيحقق الحلم المنشود من طرف كافة الموريتانيين بالتأهل في أقرب فرصة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم بإذن الله تعالى. سادة والسيدات الكرام، أما على مستوى الفئات العمرية الصغرى فقد واصلنا سياسة المشاركة في جميع المنافسات، فاستطاع منتخبنا للشباب أن يتخطى بجدارة نظيره الجزائري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لهذه الفئة، قبل أن يخرج من الدور الثاني على يد منتخب مالي الذي تميز علينا بطول تجربته واستفادته من جيل متميز من اللاعبين، جعل المنتخب المالي للشباب ثاني أفضل فريق شبابي على المستوى العالم الآن. ولا نقول ذلك تبريرا لتوقف مسار منتخبنا عند هذه المحطة، ولكن اعترافا بأفضلية خصمنا وتقديرا لمستوى فريقنا الذي وصل إلى هذه المرحلة، لتؤكد جميع عناصره من لاعبين وفنيين أنه جدير بثقتنا. وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل التحسين من أدائه والرفع من كفاءته في المسابقات المقبلة. أما منتخبنا للناشئين فإنه يواصل الآن تحضيراته في ظروف جيدة من أجل لعب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للناشئين، وسيلعب مباراته الأولى غدا أمام نظيره المغربي هنا في الملعب الأولمبي، متمنيا له التوفيق إن شاء الله. السادة والسيدات الكرام، لقد حرصنا منذ اليوم الأول لعملنا في هذه الاتحادية إلى تحسين ظروف البطولة الوطنية للأندية الدرجة الأولى، وذلك إيمانا منا بأن تطور هذه البطولة هو الضمان الأساس لنجاح ورقي كرتنا الوطنية بشكل عام. ورغم كل ما بذلناه مجتمعين في سبيل ذلك من جهود، فقد ظلت هنالك نواقص كثيرة لا بد من الاعتراف بها والعمل معا من أجل التقلب عليها. وفي هذا الإطار فقد قررنا خلال هذه الجمعية الموقرة أن نعرض عليكم برنامجا جديدا نسعى من خلاله إلى دعم كافة أندية الدرجة الأولى لتحسين ظروفها المادية للرفع من مستوى المنافسة وتحسين الظروف العامة للبطولة، وهو ما سوف نشرحه لكم بالتفصيل خلال أعمال هذه الجمعية. ونحن نعتقد أن هذا الدعم سوف يشكل حافزا جديدا للأندية الوطنية من أجل الاعتناء بالوضع العام للاعبين والفنيين العاملين معها، وهو ما سيعود بالنتيجة الإيجابية حتما على مستوى كرتنا الوطنية بشكل عام، كما أن ارتفاع الدعم المخصص لكل ناد بحسب ترتيبه في البطولة سوف يعطي ضمانا إضافيا لنزاهة وشرف المنافسة حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، لأن كل نقطة على مستوى الترتيب سوف تزيد حظوظ الفريق في الحصول على عائدات مادية أكبر. وفي إطار دعم البطولة الوطنية كذلك قمنا خلال العام المنصرم بتزويد ملعب مدينة زويرات بنجيلة صناعية حديثة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى توفير نجيلات أخرى لعدد من الملاعب الوطنية في مختلف المقاطعات والولايات الداخلية. ويأتي ذلك بموازاة زرع نجيلتين جديدتين خلال الأسابيع المقبلة للأكاديمية الوطنية لكرة القدم، وهو ما من شأنه أن يساهم في توسيع الخيارات أثناء التدريبات المختلفة. السادة والسيدات الكرام، رغم هذا البرنامج الجديد فإننا لا نعتقد بأننا وصلنا إلى المستوى المطلوب من دعم البطولة الوطنية وأنديتها، لكننا نعدكم جميعا بالعمل الدؤوب على رفع مستوى هذا الدعم وتحسينه بموازاة بذل كل الجهود الممكنة من أجل تنظيم بطولة في أحسن الظروف، داعين في الوقت نفسه كافة المسؤولين عن الأندية إلى العمل الجاد وبذل كل الطاقات المتوفرة من أجل تحسين أدائها، كما أدعو المستثمرين في البلد إلى الاعتناء بقطاع الرياضة والاستثمار فيه مساهمة منهم في ترقية هذا القطاع الحيوي والمهم.
سادة والسيدات الكرام، لقد حرصنا خلال الفترة الماضية على مواصلة سياسة التكوين بوصفها الأداة الأهم للحصول على كادر بشري متميز قادر على أداء دوره بكفاءة في تنظيم وتطوير كرتنا الوطنية. وهكذا شملت البرامج التكوينية كافة الجوانب من إداريين ومدربين وحكام وأطباء ورياضيين، وسنواصل هذه السياسة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والقاري من أجل تمكين طواقمنا البشرية من مواكبة التطور الهائل الذي يشهده عالم اليوم على مستوى الرفع من الكفاءة والقدرات البشرية في كل مجال. ولقد أعطت هذه الجهود ثمارها، فشهدت اتحاديتنا تقدما كبيرا على مستوى التنظيم الإداري والمالي، وهما الجانبان اللذان حظيا بتركيز خاص عليهما في الدورات التكوينية عالية المستوى التي قمنا بتنظيمها بالتعاون مع شركائنا. السادة والسيدات الكرام، إن طموحنا لكرتنا الوطنية لا يتوقف عندما حققناه لحد الآن، وإنما يتجاوز ذلك بكثير، فنحن نسعى إلى أن تصبح بطولتنا الوطنية من أقوى البطولات في شبه المنطقة، وأن يكون منتخبنا الوطني واحد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم قاريا وعالميا. ونحن نؤمن بأننا قادرون على تحقيق هذا الهدف النبيل، خاصة مع الإرادة السامية لأعلى السلطات في البلد ممثلة في سيادة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وكذا في القطاع الوزاري الوصي على كرة القدم بالعمل الجاد من أجل تطوير هذه اللعبة في بلادنا، وذلك بوصف الرياضة إحدى أهم وسائل الرعاية وترشيد الشباب وحمايته من الانحراف والتطرف. سادة والسيدات الكرام، إنما ما قمنا به ونقوم به إلى الآن من عمل ليس سوى بداية لطريق طويل ملكنا العزيمة والإصرار على سلوكه بثبات واقتدار، واعين في الوقت نفسه مستوى التحدي الذي بتنا نعيشه في المرحلة الجديدة الناجمة عن تقدم مستوى منتخبنا، ما جعله يضطر في كل مرة إلى مقارعة منتخبات كبيرة في مراحل متقدمة من التصفيات القارية، وهو ما يعني انتقالنا من وضعية دنيا إلى وضعية عليا أكثر صعوبة، تتطلب منا المزيد من التضحيات والعمل المتواصل على كل الجبهات، بيد أنه بدعمكم جميعا وتكاتف جهودكم وبإرادتنا القوية المشتركة سنمر من هذه المرحلة بكل الكفاءة، وسنكون جديرين بخوض قمار هذا التحدي إن شاء الله. السادة والسيدات الكرام، قبل أن أنهي هذه الكلمة أود أن أتقدم بتهنئة خاصة إلى نادي تفرغ زينة بمناسبة فوزه بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، كما أهنئ كذلك نادي أفسن وذيبو على المستوى الجيد الذي ظهر به، حيث كان منافسا على لقب البطولة حتى الجولات الأخيرة. والتهنئة أيضا لنادي الوئام الكونكورد بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية للكأس الوطنية. كما أود هنا أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم ويساهم معنا في العمل على رقي وتطوير كرتنا الوطنية، من أعلى السلطات في البلد إلى رؤساء الأندية ورؤساء العصب الجهوية، إلى المدربين والحكام واللاعبين والإعلاميين والجمهور، إذ كان لكل منكم دوره المشهود فيما أنجز من عمل. والشكر موصول إلى لشركائنا من اتحادات وشركات رعاية، متمنيا من الجميع أن يواصلوا دعمهم لكرة القدم الوطنية كل من موقعه، إلى أن نصل معا إلى تحقيق كافة الآمال الرياضية التي يتطلع إليها جمهورنا العزيز. وفي الختام أجدد الترحيب بكم جميعا، وأعلن على بركة الله افتتاح أعمال الدورة العادية 16 لجمعيتنا العمومية، متمنيا لكم التوفيق والسداد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc le mot revient au représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, le conseiller technique Baali Ugata. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Bureau fédéral, Messieurs les membres de l'Assemblée générale, chers invités, c'est au nom de Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Bakumba, que j'ai le plaisir d'être présent à cette 16e Assemblée générale de la Fédération de football. Je tiens à rappeler tout simplement que la position du ministère reste intacte par rapport à l'accompagnement de notre sport national en général et du football en particulier. Je ne peux pas rappeler
les investissements qui ont été consentis ces dernières années au profit de notre football national, car vous avez le rapport, je crois, financier dans le document que vous avez. C'est pour tout simplement dire que le ministère reste à l'écoute des différentes réformes techniques, institutionnelles et organisationnelles que vous allez entreprendre pendant ces travaux qui sont devant nous. Sur ce, je ne peux que vous encourager à poursuivre dans la voie des réformes pour hisser notre football national dans le concert des nations. Sur ce, je vous souhaite d'excellents travaux. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, après les discours officiels, nous allons poursuivre les travaux de notre Assemblée générale. Et je pense qu'il était prévu, il était prévu de faire une pause café après les discours, mais je pense qu'on vient de commencer et on peut poursuivre comme dans un match de football jusqu'à la mi-temps. Donc, on va passer directement à l'approbation de l'ordre du jour, avant de se lancer dans cet ordre du jour. Et pour cela, nous allons d'abord vous consulter par rapport au mode de vote, ou par main levée ou par acclamation, histoire de gagner du temps, je pense. Hein? Par acclamation. Vous êtes tous d'accord, il n'y a pas d'objection. Pas d'objection. Ok. Par acclamation. Donc, l'ordre du jour. Non. Donc, si vous êtes d'accord sur l'ordre du jour, comme vous l'avez dans vos dossiers, nous vous invitons à l'approuver par acclamation. Donc, le point suivant, c'est la nomination des membres pour contrôler le procès verbal. Nous vous proposons la Ligue régionale des Gorgoles, la FC Zemzem et le FC Nouadhibou. On propose donc les scrutateurs, la CS Exar, la Ligue des Brakna, l'association des joueurs. Le point suivant, c'est suspension ou exclusion d'un membre s'il y a lieu. Je pense qu'il n'y a pas de suspension ni d'exclusion. Il y a des nouveaux membres de droit, il y a des départs de droit. Donc, ce point, on va le dépasser. Ensuite, on a l'approbation du procès verbal de la précédente Assemblée générale. Vous l'avez dans vos dossiers. La précédente Assemblée générale, qui était l'Assemblée élective. Et nous avons par la suite la présentation du rapport d'activité. Nous invitons M. le Président à nous le présenter. Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le rapport, je pense que vous l'avez entre vos mains. Je sais que vous allez prier pour que je ne sois pas trop long. Donc, j'essayerai de ne pas être long. Bon, ce rapport, c'est un rapport qui englobe la période écoulée depuis la 15e Assemblée générale et cette Assemblée générale qui est la 16e. C'est un rapport riche en développement, aussi bien en termes de compétition nationale qu'internationale, qu'en termes d'activité dans les domaines administratifs, techniques et organisationnels. Donc, je vais essayer, sans être exhaustif, de présenter ce rapport en quelques points de ce qui a été réalisé. Il y en a malheureusement que je ne peux pas sauter rapidement, parce que c'était des décisions importantes. Au plan administratif et institutionnel et réglementaire, vous savez qu'après l'année 2013, où nous avons approuvé les nouveaux statuts de la fédération, nous sommes passés, on a attendu entre l'approbation de ces statuts et la mise en œuvre de certaines décisions, dont la nomination du secrétaire général, des directeurs concernés, etc. On attendait la réélection du bureau parce que certaines dispositions transitoires des statuts permettaient de continuer avec le statu quo en attendant le renouvellement du bureau. Donc il y a eu la nomination du nouveau secrétaire général à temps plein, que certains parmi vous ont eu le plaisir de découvrir aujourd'hui, même si c'est un ancien. La nomination d'un nouveau directeur administratif, en la personne de Reifal. La nomination d'un nouveau DTN, en la personne de Luis Fuertes.
la nomination d'un officier d'éducation en la personne de Talib Oulemrabot, la nomination d'un nouveau chef de département des finances en la personne de Maimoun Babou, et le recrutement d'un nouveau responsable de la communication en la personne de Brahim Saoudeina. Donc, et bien sûr, il y avait la direction de marketing où il y avait Tafa Fall, etc. Donc, ça, c'était les nominations qui ont eu lieu après l'Assemblée générale. Ensuite, il y a eu ensuite, et ça c'est un des membres du comité exécutif va vous présenter un amendement sur la loi, c'est l'article 21 des statuts de la fédération par rapport au nombre de délégués à l'Assemblée générale. Comme vous le savez, aujourd'hui on est à 32 et nous allons passer à 34 parce que Nouakchott a été divisé en 3 wilayas, c'est l'administration qui l'a fait. Nous, on est dans l'obligation de s'adapter par rapport à ces nouvelles wilayas. Donc, et il y a eu Nouakchott, au lieu que ça soit une ligue, c'est devenu 3 ligues, ce qui amène le nombre à 34. Donc, certainement, ça sera un point de l'ordre du jour où vous allez approuver ou adopter cette modification de l'article 21. Ensuite, au niveau des infrastructures, il y a eu la réalisation de la pelouse du stade municipal de Zouarat sur un projet Challenger de la FIFA, aujourd'hui opérationnel, ce qui amène les équipes de Zouarat à jouer sur une pelouse et notre championnat se joue à Zouarat sur une pelouse au lieu d'un terrain assez caillouteux par le passé. Donc, et ensuite, l'obtention et la réalisation de 2 pelouses dans l'enceinte du stade Cheikha, c'est en cours. Ça a été signé, les contrats ont été signés, la société a été choisie parmi plusieurs sociétés qui ont postulé. Et la pose de ces 2 pelouses sera dans les semaines à venir. Donc, au niveau des compétitions nationales, il y a eu une saison sportive assez riche, 2015-2016. En dehors des compétitions des équipes nationales, il y a eu, conformément aux dispositions de l'article 6.7 du chapitre 2 de l'article 8 des règlements généraux de la FFRIM, la Ligue nationale de football est chargée par délégation de la gestion des compétitions nationales. Donc, comme vous le savez, c'est la Ligue nationale qui est un démembrement de la fédération qui gère les compétitions nationales. Donc, ils ont eu à organiser la Supercoupe nationale qui a été remportée, je pense, par Tevrak Zeyna, le championnat national de première division aussi par Tevrak Zeyna, la Coupe du président de la République aussi par Tevrak Zeyna. Ouf. Donc, les phases finales pour l'accession en première division pour la saison 2016-2017, qui est appelée le championnat national de deuxième division et qui a été remporté par l'AS Riyad. J'ai bien prononcé, hein? La JR, voilà, du fameux Hassan Kamara. Donc, vous avez dans le rapport avec des détails, avec des photos, avec le nombre de matchs joués, le nombre de buts marqués, tout ce qu'il faut, vous l'avez dans le rapport. Nombre de buts marqués 391, c'est pas rien. Voilà. La Coupe nationale, les participants, 22 équipes, nombre de matchs 20, nombre de buts marqués 40, etc. Donc, ça c'est. Et ensuite, les phases finales de l'accession en première division, on vient d'en parler. Ici, vous pouvez voir le nombre de licences qui n'a pas arrêté d'augmenter depuis notre prise de fonction, parce que je me rappelle à notre arrivée, on était à un peu plus de 2000 licenciés. Aujourd'hui, je vois qu'on est à plus de 11 400 licenciés, raison pour laquelle ça nous encourage à continuer dans cette politique de décentralisation au niveau du football, parce qu'il y a eu des championnats régionaux, il y a eu des championnats de petite catégorie, et il y a eu bien sûr la régularité de nos championnats nationaux, première division, deuxième division.
durant les 5 dernières années. Donc, compétition internationale, vous l'avez tous suivi, on a eu la participation de l'équipe nationale A, locale et I20. Et bien sûr les I17 qui vont commencer demain contre le Maroc, ou bien sûr vous êtes tous invités à ce match. Donc demain, 22h, pas à 16h comme dans le message de nos partenaires. Hein. Donc, compétition internationale. Donc, comme vous le savez, l'équipe nationale A a joué, a eu, on va dire, la chance ou la mauvaise chance d'être dans une poule assez difficile, avec des plus grandes et plus fortes équipes africaines, notamment l'Afrique du Sud et le Cameroun. Notre sélection s'est retrouvée au jour d'aujourd'hui encore deuxième, avec des chances assez minimes, mais toujours des chances de se qualifier. Je dis bien assez minimes. Et il nous reste un match à jouer en Afrique du Sud, aux alentours du 4-5 septembre. Donc, comme vous le savez, il y avait la possibilité d'être premier de ce groupe, n'était un peu de fortune. Ensuite, ici, vous avez les matchs qui ont été joués, match A, matchs amicaux, etc. Je pense que le nombre total pour l'équipe A dépasse les 24, 22, 25 matchs. 25 matchs pour l'équipe A. Et là, certainement, monsieur le vice-président Papamkar aura à vous présenter le rapport financier. Parce que dans ce rapport, on vous a mis un exemple d'un match joué à domicile ou un match joué à l'extérieur. Le coût d'un match à domicile ou le coût d'un match à l'extérieur. Et là-bas, vous pouvez voir ce coût fois 22 fois, rien que pour l'équipe A. Sans parler des équipes I23, I20, I17 qui ont tous pris part aux différentes compétitions et aussi à des matchs amicaux et stages de préparation. Donc l'équipe I20 aussi qui a eu à jouer des matchs amicaux, qui a eu à éliminer l'Algérie au premier tour de la Coupe. Et si je dis l'Algérie est classée la meilleure nation en Afrique au classement FIFA. Donc notre équipe a eu à l'éliminer. Et malheureusement, au deuxième tour, on est tombé sur ce qu'on appelle plus fort que nous, l'équipe du Mali, qui a une génération exceptionnelle, et on ne le dit pas comme étant une exquise, mais c'est tout simplement la deuxième meilleure équipe I20 au monde, avec des résultats, bien sûr, finalistes de la Coupe du Monde. Donc, pas plus qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'ils sont allés battre le Japon au Japon. Donc, notre équipe I20 aussi a participé au tournoi Cotif, c'est un tournoi international auquel on a pris part les 2 dernières années et nous allons prendre part à ce tournoi cette année. Cette année, il y a une spécificité, il y a plus de clubs. Avant, on a eu à jouer Atlético Madrid, FC Barcelone, etc. Mais là, c'est que des sélections et nous aurons à jouer lors de la deuxième journée de ce tournoi, à jouer contre la sélection d'Espagne. Et ensuite contre la sélection des États-Unis. Donc on aura à jouer 4 matchs dans ce tournoi avant une éventuelle qualification. L'année dernière, on a été jusqu'en quart de finale. On a été tête de notre poule, bien sûr, tête de notre poule où il y avait le Mexique qui était champion du monde de la catégorie. Et nous avons eu à le battre 2-1. Donc on est sorti premier de ce pool avant d'être éliminé par l'Atlético Madrid 1-0, malgré une domination de notre part. Donc ensuite la sélection I17, elle a eu à se préparer, surtout au centre de Djambar et ici à Nouakchott avec des stages fermés. Et elle a eu à jouer des matchs amicaux, notamment contre l'équipe de Djambar du Sénégal. Et aujourd'hui, elle se prépare pour affronter le Maroc de demain soir ici à Nouakchott. Donc en ce moment, ils sont en regroupement à l'hôtel pour disputer leur match. Nous leur souhaitons bonne chance. C'est une équipe aussi, il faut le rappeler, ici de notre Académie nationale, formée par des encadreurs étrangers et nationaux qui travaillent à temps plein toute l'année pour mettre en place des équipes I17 et I15.
Donc, au niveau des engagements des compétitions continentales et internationales au titre de l'année, notre équipe a participé à l'ensemble des engagements prévus, c'est-à-dire le CHAN qui s'est joué au Rwanda. Notre équipe a été jusqu'au dernier tour qualificatif et encore une fois éliminée par le Mali, qui elle aussi a été finaliste du tournoi. Elle a pris part bien sûr aux éliminatoires de la CAN, prend toujours part aux éliminatoires de la CAN Gabon 2017, aux éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, où aussi on a été éliminé par la Tunisie, malgré des bonnes prestations, aux éliminatoires des Jeux Olympiques Rio de Janeiro, encore une fois contre le Mali, I-23, au 12e championnat d'Afrique I-17 Madagascar, ça sera à partir de demain, au 20e championnat d'Afrique I-20 Zambie 2017, c'est dont on parlait, aux journées FIFA spécialement instaurées pour préparer les différentes compétitions. On a eu à jouer plusieurs matchs amicaux, notamment le dernier a été joué dans la ville de Barcelone contre le Gabon, où nous avons eu à l'emporter par 2-0. Donc le classement du pays a continué à osciller entre, je dis bien pas la 103e, mais la 88e place et la 123, parce qu'au mois d'octobre passé, on occupait la place 88e au classement mondial, devançant des grandes nations de football, ou des nations surtout riches en matière de football, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite et bien d'autres. Donc, ensuite, il y a eu la saison du futsal. Le futsal, on a une commission futsal, un département futsal qui est assez actif. Nous avons eu à organiser un championnat dans différentes wilayas du pays cette année, où il y a eu des phases finales qui ont été organisées à Nouadhibou, la capitale économique, où il y a eu la participation de, je crois, si je ne me trompe pas, 5 wilayas. Donc, et le championnat s'est déroulé à Nouadhibou du 13, 14, 15 mai 2016. Il y a eu la wilaya de l'Adrar, Nouadhibou, l'Inchiri, Nouakchott, Tiris Zamour et Ditrarza. Donc les représentants, vous les avez de chaque wilaya parce que c'est les champions de chaque région qui ont participé aux phases finales. Le football féminin, au titre de la présente année, notre fédération a souscrit au programme FIFA en faveur du football féminin, communément appelé Live Your Goals. D'importantes activités sont prévues dans le cadre de ce programme, notamment une campagne médiatique, des compétitions, un festival et des cours de formation. Et il faut rappeler qu'aussi cette année, on a eu à organiser des tournois de football féminin, on a eu à organiser des stages, notamment avec des entraîneurs étrangers ou avec surtout une dame des États-Unis d'Amérique et en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Et cette année, il y aura beaucoup plus d'activités pour le football féminin. Ensuite, la promotion de la culture de l'excellence, c'est promouvoir cette culture et instaurer le principe de la récompense et de la sanction. La deuxième édition de la soirée de gala dite FFRIM Awards a été organisée le 19 décembre 2015 à Nouakchott. Comme pour la première édition, un bon nombre d'intervenants dans le domaine du football ont été primés, dont certains à titre posthume. Donc, cette deuxième édition a vu également la présence d'éminentes personnalités du football africain, dont Maître Augustin Senghor, président de la Fédération serbe du Sénégal, et d'anciens gouloirs du football africain. Vous avez eu tous le privilège et l'honneur d'y assister et de les rencontrer. Et bien sûr, le ballon d'or au niveau national était Yacoub Deina, joueur du FC Tevrar Zeyna, et au niveau international, Moulay Khalil Bessam, ici présent, qu'on félicite encore une fois, qui était meilleur joueur expatrié. Pour le plan stratégique et technique, le plan stratégique est conçu durant la période du 20 juillet au 2 août par le DTN, conjointement avec la FIFA. Il y a eu une mission de la FIFA avec un ancien directeur technique du football belge, actuel directeur sportif, je crois, du Feyenoord Rotterdam, qui a travaillé avec notre direction technique pendant 3 semaines pour élaborer un programme technique pour notre football. Et ce programme, bien sûr, tenant compte de nos réalités et afin de promouvoir notre football.
Le plan est conçu par la DTN conjointement avec la FIFA, comme je l'ai dit tantôt, pour mieux expliciter son implantation. Ce plan a été subdivisé en 2 points. Promouvoir la formation des techniciens. Dans ce cadre, beaucoup de stages ont été organisés cette année. Il y a eu maintenant, au niveau de notre fédération, nous avons les diplômes des entraîneurs, Fédéral 1, Fédéral 2, et la licence C de la CAF et la licence B. Il nous reste qu'une seule étape pour être au maximum au niveau africain, c'est la licence A, et nous allons certainement y arriver cette année, en décembre. Donc, il y a eu le développement du football jeune. Et là, cette année, on a exigé de l'ensemble des clubs de première division de participer, et aussi d'autres clubs qui ne sont pas de la première division, de participer à notre compétition jeune des I-17. Et on se prépare pour l'organisation des phases finales de cette compétition à partir du 10 juillet. Le 10 juillet, ici à Nouakchott, où l'ensemble des champions régionaux vont venir à Nouakchott et ils seront entièrement pris en charge par la fédération. Hébergement, transport et équipement. Donc, bien sûr, il y a eu d'autres activités dans le cadre du football jeune. Le grassroots qui est organisé chaque dimanche matin ici, les jeunes de moins de 11 ans. Et ensuite, il y a la catégorie I15, qui est une catégorie travaillée au niveau de l'Académie nationale, où nous disposons aujourd'hui d'une équipe, on va dire même presque une équipe nationale I15. Donc, consolider un système de compétition régulier, créer une base de données et donc un contrôle définitif des âges réels, disposer des infrastructures nécessaires, activités de sélection, disposer des infrastructures nécessaires, d'où les 2 pelouses qui vont être posées dans les semaines à venir ici à l'Académie pour donner à la formation des petites catégories, aux différentes équipes, même des clubs de première division, plus d'espace pour ces séances d'entraînement. Donc, disposer des infrastructures, activités des sélections nationales, activités de l'Académie, football féminin, stage de formation, conclusion. Ça, c'est le rapport de la DTN. Donc, j'ai parlé de cela déjà, le stage des animateurs de quartier. On a eu à faire des stages des animateurs de quartier, du diplôme fédéral 2, du diplôme fédéral 1, de la licence B de la CAF, de la licence C de la CAF. Et vous allez voir dans le projet que nous allons vous présenter concernant les clubs pour l'année prochaine, et même des ligues, il y aura des exigences par rapport au diplôme. Donc, ici, vous pouvez voir des photos des stages d'animateurs, etc., dont certains organisés à l'intérieur du pays. Je vois 2 photos, l'une à Nouadhibou et l'autre à Zouarat. J'espère bientôt les faire dans les différentes régions. Ici, vous voyez les dates des diplômes, des cours de Fédéral 2 qui ont été organisés à la fois ici à Nouakchott, à Nouadhibou et ailleurs. Diplôme fédéral niveau 1. On doit rappeler aussi la licence C de la CAF avec des instructeurs mauritaniens, notamment M. Moussa Oul-Qassim et Mohamed Salem Harouna, Djisnedri. Il y a eu un cours FIFA, le premier d'IJAR dans notre pays, un cours de préparateur physique, préparation physique. Donc il y a eu 21 participants et avec un instructeur, je crois, marocain, franco-marocain, Zakaria Lapsi. Donc, ensuite, le développement du football jeune, on en a parlé. Et là, vous voyez, ça, c'est le plan d'action de notre football jeune. C'est une pyramide qui commence par les animateurs de quartier, au niveau des instructeurs, jusqu'à la licence B de la CAF, et au niveau des petites catégories, à partir des écoles, des écoles primaires, jusqu'à équipe première division et sélection nationale. Ça, c'est la pyramide avec chaque catégorie, niveau d'éducateur, niveau d'entraîneur, c'est en fait le plan d'action technique de notre DTN. Ensuite, le festival Grassroots, il est organisé chaque dimanche matin ici pour les enfants.
Et la DTN avait divisé Nouakchott en 3 zones pour une meilleure extension et une vision plus élargie sur les écoles et les académies de football. Ça, c'est toujours au niveau des jeunes. Donc il y a une zone 1, zone 2, zone 3, avec dans la zone 1 TVZ, Ksar, Sebkha. Si je dis TVZ, c'est le quartier Tevrak Zeyna, Ksar, Sebkha. Zone 2, Tayaret, Dar Naïm, Toujounine. Et zone 3, le Mina, Aravat, Riyad. Avec des responsables de chaque zone qui eux, contrôlent les entraîneurs, qui sont les interlocuteurs de la fédération dans chacune des zones. Comme vous le voyez, il y a M. Madef Alili, Dahi, Ibrahim, qui sont chacun dans une zone, la zone 1, zone 2, zone 3. Ensuite, il y a une politique de maîtrise d'âge avec une collaboration avec la direction de l'état civil. Où on a eu à faire beaucoup de contrôles au niveau des jeunes, des I-17 et des I-15. Et je pense que nous allons le solutionner à partir de l'année prochaine parce que nous allons exiger la pièce d'identité. Du moment que maintenant elle est autorisée à partir de 10 ans. Donc les stages de formation, il y a eu plusieurs stages de DTN et officiers d'éducation à l'étranger au Cameroun. Et ça, c'est des stages à l'étranger. Ensuite, au niveau de la communication, 2015-2016 a été pour l'AFFRIM riche en événements marquants qui on notera en particulier les compétitions nationales, les stages et matchs des équipes nationales, toutes les manifestations de l'AFFRIM. On a le portail internet avec un site web ffrim.net assez visité, une page Facebook FFRIM qui regroupe plus de 25 000 abonnés, un compte Twitter, @ffrim officiel, une chaîne YouTube, FFRIM TV, où il y a plus de, je crois que cette année, elle a diffusé plus de 130 ou 130 vidéos de différentes compétitions, que ce soit tous les matchs du championnat, des équipes nationales, les stages, les déplacements à l'étranger, etc., etc. Donc, le portail est très régulièrement mis à jour en fonction de l'actualité et sert aussi de plateforme d'échange avec le public. La direction de la communication travaille sur la création de un tout nouveau site web. Ça sera pour bientôt, malgré qu'on a amélioré notre site web cette année, mais nous allons passer à un site web plus performant bientôt. Relation avec la presse, je pense que ça va très bien. Ils sont là. Il y a un système d'accréditation par Internet. Il y a un responsable, un interlocuteur vis-à-vis de la presse. Et nous avons une relation empreinte surtout de respect mutuel et de considération. Donc, et on sait aussi le rôle que joue la presse, particulièrement pour le football, parce qu'aujourd'hui, si nous avons le soutien de l'État, les sponsors, etc., c'est parce qu'il y a de la visibilité, et s'il y a de la visibilité, parce qu'il y a des hommes derrière, que nous remercions pour l'occasion. Donc il y a aussi la direction marketing qui a un rôle important et qui a eu cette année, l'année précédente, on a eu à renouveler, durant cette année, on a eu à renouveler notre contrat avec la société Moritel, qui a été aussi revu à la hausse, pratiquement le double. Et on a eu aussi à signer un contrat avec Tijari Wafa Bank pour être un autre sponsor. Et vous allez le voir dans le rapport, mais ce que vous voyez ne reflète pas le montant payé, sinon une avance. Enfin, le montant du contrat, mais sinon une avance qui a été payée déjà dans cette période. Le reste, vous l'aurez dans la prochaine Assemblée générale pour voir plus clair. Donc ici, vous voyez la FFRIM TV. Et ici, la FFRIM TV vous donne, avec la preuve à l'appui, les liens YouTube de toutes les vidéos qu'ils ont eu à tourner, que ce soit des équipes nationales, des stages, des matchs du championnat national. Et comme je l'ai dit, plus de 120 vidéos, c'est pas rien. Parce qu'une vidéo, ça demande un travail derrière, une régie, un montage, etc., des techniciens. Et ici, je tiens à féliciter cette équipe parce que ça fait 5 ans, bientôt plus de 4 ans, bientôt 5 ans, qui suivent avec le même matériel. Le matériel est bien entretenu et il couvre toutes les activités avec une assiduité exceptionnelle.
Les infrastructures, on en a parlé. Il y a les deux prochaines pelouses. Il y a eu le siège, mais il était avant cette année. Ce siège qui a coûté 623 000 $, dont 500 000 appui de la FIFA et 123 000 sur fonds propres de la fédération. Ensuite, il y a eu les pelouses synthétiques. Il y a eu déjà auparavant des pelouses synthétiques, mais qui sont là, celle de Sheikha, celle du stade de l'académie, mais bientôt il y aura deux autres pelouses Gixtan à l'académie qui seront aussi plus grandes, chacune plus grande que celle de l'académie, qui seront posées les semaines à venir. Car toutes les démarches administratives ont été accomplies jusqu'à aujourd'hui. Et on a eu à signer le contrat déjà. Donc au niveau de l'arbitrage, un accent particulier a été mis sur ces volets pour sa formation, son développement, c'est le développement des capacités du corps arbitral. Ainsi, la saison de formation suivante les sessions de formation suivantes ont été organisées, vous les voyez. Il y a eu des sessions de formation FIFA, des sessions de formation au niveau national, fédéral, certaines au niveau régional. Comme vous le voyez, il y a eu à Bogué, à Nouadhibou, à Kaïdi, à Youn, Nema, donc à Sidi Babi aussi, à Alec, à Zouerat et aussi à Nouadhibou. Donc je crois que dans toutes les régions, il y a eu des sessions de formation cette année pour l'arbitrage. Le rapport FFRIM Club, Ligue, département de tutelle, partenaire, je crois qu'on est tous là. Il y a les ligues, il y a le département de tutelle, il y a nos partenaires, notre sponsor officiel. Ce sont des rapports bien entretenus, des relations mutuellement bénéfiques entre nous et eux, et aussi nos rapports avec la FIFA et la CAF. Ils vivent leurs meilleurs jours, on peut dire. Les rapports avec le département du tutelle sont restés comme par le passé, empreints de respect et de franche collaboration. Et il importe ici de les remercier encore pour le soutien. Donc, la communication et le marketing, je l'ai déjà dit, il y a une gestion très efficace du système d'accréditation de la presse, des rencontres et des événements organisés. Il y a des conférences de presse organisées avant et après chaque match, où il y a des bons rapports entre le département de communication et la direction de communication à la fédération et la presse pour l'organisation des dites conférences de presse qui aujourd'hui, on les voit dans des chaînes étrangères, des images de nos conférences de presse, dignes de conférences de presse d'une nation de foot. Et ça, c'est en grande partie non seulement grâce à l'efficacité de la direction de communication, mais aussi au professionnalisme de nos journalistes qui répondent présents et d'une manière de plus en plus professionnelle, même s'il reste certains de nos journalistes, on va dire, qui doivent améliorer la façon de poser des questions. Et là, vous savez de qui je parle. Parce que ces derniers temps, on a eu un problème, c'est que tous on va dire, les Facebookiens sont devenus des journalistes et ils viennent dans nos conférences de presse pour poser des questions à la place des vrais journalistes. Et nous allons essayer avec le temps de remédier à ça. On continue à prospecter sur le terrain pour avoir plus de sponsors, plus de partenaires. Et on invite les clubs aussi à avoir des partenaires et des sponsors. Et ça, on va l'expliquer dans le projet que nous allons leur exposer. Il y a eu le contrat avec Tijari Wafa Bank, il y a eu le contrat avec UNICEF, un partenariat. Et c'est plus qu'honorable pour notre institution de signer un partenariat avec une institution ou un organisme onusien qui est l'UNICEF, pour un objectif aussi noble que la protection des enfants. Donc, il y a eu de la collaboration avec de prestigieuses chaînes télévisuelles sportives internationales, notamment Bein Sport, qui maintenant diffuse pratiquement tous les matchs de notre équipe nationale A. Donc, et là, il importe de vous dire que le partenariat, ou bien les accords avec Bein Sport passent par la CAF. Et vous n'allez pas le voir dans le rapport ni financier ni rapport d'activité parce que ça sera sur 2017.
parce que les recettes seront connues qu'après la fin de la campagne Coupe d'Afrique 2017. Et à partir de là, il y aura la redistribution des droits de télévision aux différentes fédérations. Donc, vous pouvez constater que ça ne ressort pas dans le rapport financier de cette année, mais ça va ressortir dans le prochain rapport financier. En coopération internationale, on a eu à participer à l'ensemble des congrès de la FIFA, de la CAF, de l'Union arabe de football, de l'UFOA, de notre union zonale. Nous occupons des places de choix dans tous ces organismes. Nos équipes participent dans toutes les compétitions organisées par ces organismes. Il convient de vous signaler le retour des compétitions des clubs au niveau de la Coupe arabe, des clubs champions, où cette année, j'imagine, j'ai eu même déjà la confirmation verbale du champion en titre FC Tebrazena, comme quoi il va participer à la Coupe arabe cette année. Parce que la Coupe arabe revient avec une nouvelle version plus importante, je crois que même le vainqueur de la Coupe a beaucoup plus que le vainqueur de la C1 africaine. On parle déjà de plus de 3 millions de dollars et des récompenses financières même au niveau du premier, deuxième tour, troisième tour. Et ici, je me dois de vous rappeler aussi que parmi les acquis que nous avons eus, c'est que par le passé, nos clubs rentrent en Coupe arabe lors du premier tour. Et quand ils sortent à partir du premier tour, ils ont certes des dividendes ou un retour financier, mais par rapport au premier tour. Maintenant, grâce à notre classement FIFA, lors de la dernière assemblée générale de l'Union arabe, il y a quelques jours à Jeddah, où j'ai pris part avec le secrétaire général et un président de Ligue régionale, ils nous ont confirmé que notre pays maintenant rentre directement en deuxième tour au lieu du premier tour. Et c'est grâce à notre classement FIFA et l'emplacement que notre pays n'est plus parmi les derniers pour participer au premier tour. Le premier tour, ça sera Djibouti, Somalie, Comores, etc. Malheureusement, par le passé, on était compté parmi ces pays-là. Donc, la transparence et la bonne gouvernance. Au cours de cette année, la FFRIM a reçu une mission du Bureau international KPMG pour la vérification des fonds alloués par la FIFA. Il convient ici de rappeler qu'ils ont vérifié tous les fonds de la fédération, pas seulement ceux de la FIFA. C'est ce qui exige la FIFA maintenant, c'est de contrôler l'ensemble des recettes ou l'ensemble du fonctionnement d'une fédération, que ce soit recettes, sponsors, État et FIFA, bien sûr. Au terme de son travail, la mission a conclu à la bonne gestion des dits fonds des programmes de développement de la FIFA et formulé des recommandations en vue d'améliorer davantage de procédures. Donc, la révalorisation de la mémoire sportive nationale, après le stade de la capitale baptisé depuis le 19 avril 2012, stade Feu Cheikh Aoul Bouidia, 10 illustres disparus de notre football ont été honorés à titre posthume lors de nos soirées de gala, FFRIM Awards, la première édition et la deuxième. Il s'agissait des journalistes sportifs Koulibaly Suleiman, Tan Bodj Mounirouane et Pape Dembafal. Allah yarhamhum jami'an. Donc, voici succinctement énumérées certaines des réalisations accomplies au cours de cette année. Pour la période juin 2015-2017, les perspectives s'annoncent plus que jamais prometteuses. En effet, avec la mise en place d'un nouveau système de soutien financier de la FIFA aux fédérations, la FFRIM entend apporter une contribution au fonctionnement et à la vie des clubs et des ligues régionales, suivant une formule réaliste tenant compte du volume et de l'apport et des exigences de la licence club de la FIFA et de la CAF. Les procédures et mécanismes de ce nouvel apport seront arrêtés incessamment, bien sûr, dans cette Assemblée, en large concertation avec les bénéficiaires pour en cerner tous les contours et ainsi réunir tous les gages de sa réussite. Un intérêt particulier sera également accordé au volet équipement, infrastructure, bonne gouvernance et assises organisationnelles. Ça, nous aurons à vous l'expliquer. J'ai été très long, je m'excuse, mais il le faut. Mais je salue la présence de notre sponsor officiel, Moritel,
qui nous a rejoints après le début, même si je les ai cités dans mon discours. Et je salue aussi la présence de certains de nos joueurs de l'équipe nationale A qui sont là présents. Taqi Ouldelna, Moulay Ahmed Khalil Bassam et Ahmed Ahmedou. Le prochain point inscrit à l'ordre du jour est également une présentation. Elle porte celle-là sur l'exercice financier, le rapport financier, et elle sera faite par le vice-président Papa Mbardien. Messieurs les membres de l'Assemblée générale, conformément au point J de l'ordre du jour de notre auguste Assemblée, j'ai l'honneur de vous présenter la situation, le rapport financier sur la période allant de la dernière session de l'Assemblée générale à celle-ci. Donc, elle va couvrir donc la période de juin 2015 à mai 2016. Donc, ce rapport donc, retrace l'exécution du budget prévisionnel pour les exercices 2015 et 2016 de la FFRIM. Il fait ressortir l'ensemble des produits réalisés par la Fédération ainsi que les charges auxquelles elle a eu à faire face durant cette période pour l'application de son programme d'action visant à promouvoir le football national. Donc je vais essayer de défiler un peu. Donc le premier point, c'est les recettes. Donc au cours de la période allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, la FFRIM a mobilisé des ressources à hauteur d'1 128 805 135 ouguiya, qui est réparti comme suit. Donc il y a plusieurs. Le premier chapitre, c'est la subvention de fonctionnement de l'État, avec un montant total reçu entre les deux périodes, c'est-à-dire 2015, juin à décembre, et 2016, c'est janvier à mai. Donc le montant total reçu est de 88 736 230. Le deuxième compte, c'est la subvention État destinée aux équipes nationales, à toutes les équipes nationales, U17, U20, U23, les différentes équipes nationales A. Et c'est le gros morceau de recettes. Il représente 67,5% de l'ensemble des recettes de la Fédération et s'élève à un montant de 761 914 389. Ça, c'est le montant total des subventions accordées par l'État pour les différentes équipes nationales. Durant la période, oui, 2015 et 2016. C'est-à-dire une partie de 2015, une partie de 2016, parce que c'est la période qui couvre entre les deux assemblées générales. Voilà. Depuis juin 2015 jusqu'à mai 2016. Donc ça chevauche sur deux exercices. Ensuite, il y a les recettes du sponsoring de Mauritanie, qui pour la même période, elles s'élèvent à 67 025 000 ouguiya. Le troisième chapitre, c'est la subvention FIFA, qui s'élève à un montant de 116 747 592 et représente 10,34%. L'année passée, en 2015, il y a eu aussi un bonus de la FIFA pour un montant de 52 843 995. Les autres recettes, c'est en général les recettes de la billetterie lors des matchs internationaux, la vente des espaces publicitaires lors des événements organisés par la Fédération, comme les matchs internationaux ou FFRIM Award, etc. Donc, pour récapituler, le montant global des recettes drainées par la Fédération s'élève à un montant de 1 128 805 135. Bon, le graphique qui suit, je ne sais pas si ça apparaît. Vous avez, de toute façon, vous l'avez sur le rapport. On présente ici la répartition de ces recettes par type. Comme vous le notez ici, le plus grand chapitre
surtout les plus grands montants, va vers les équipes nationales. Donc, qui représente 75,36% du montant total des ressources obtenues par la fédération. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment ici souligner l'importance de ce montant qui prouve, s'il en était besoin, le degré d'engagement de l'État qui a toujours accompagné les efforts de la FFRIM pour promouvoir notre football à l'extérieur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce compte représente 67,5% des produits. Donc, ici, c'est l'explication pour les différents postes. Il y a la subvention de la FIFA aussi, qui n'est pas négligeable, qui s'élève à la somme de 116 747 592 et dénote donc de la place importante que cette institution a dans le développement de notre football. En ce qui concerne maintenant les dépenses, pour la même période, elles s'élèvent à la somme de 1 122 19 956 ouguiya et qui est réparti comme suit. Donc le plus important aussi, non, on n'est pas difficile, mais les dépenses aussi, comme au niveau des recettes, les dépenses les plus importantes, c'est toujours les équipes nationales. Donc, ils représentent 67,91% des dépenses de la fédération. Comme indiqué sur le graphique ici, vous avez par exemple les dépenses du fonds d'assistance FIFA qui représentent 9,78%, les dépenses des compétitions nationales qui représentent 10,05%. Les dépenses de fonctionnement de la fédération représentent quant à elles 12,33%. Et le plus gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les dépenses de l'équipe nationale avec 67,91% des dépenses. Donc parmi ces dépenses de l'équipe nationale, donc, le plus gros est absorbé par les équipes nationales seniors. Donc, les équipes nationales seniors ont absorbé sur le montant 532 237 543. L'équipe nationale U23 a utilisé 38 525 454. Les U20 ont utilisé 147 846 690. Alors, les U17, pour leur part, ont utilisé jusqu'à présent, pour la même période, c'est-à-dire de juin 2015 jusqu'à mai 2016, la somme de 43 304 702. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le président l'a expliqué tout à l'heure, on va vous présenter, pour vous donner une idée, des coûts, des coûts onéreux des équipes nationales. Donc on va vous présenter les coûts moyens pour un match joué à domicile et un match joué à l'extérieur. Par exemple, pour un match joué à domicile, on a en moyenne, on dépense 52 225 000. Et parmi les principales dépenses, il y a d'abord les frais de transport des expatriés, des joueurs et staff qu'on fait venir de leur club pour rejoindre le regroupement. Il y a les frais d'hébergement hôtel des joueurs et staff pour 8 125 000. Les frais de transport des officiels, 2 150 000. Les honoraires des officiels, des arbitres et autres commissaires, 1 330 000. Hébergement leur hébergement, 101 160 000. Les per diem des joueurs et staff, parce qu'à chaque regroupement, les joueurs perçoivent ce qu'on appelle les per diem. Et ils s'élèvent à 13 530 000 pour un match à Nouakchott. Bon, en cas de victoire, on donne des primes de victoire et ça s'élève en moyenne à 13 130 000. Et les frais d'organisation diverses, bon, 3 500 000, ce qui fait donc un total de 52 225 000. Pour un match à jouer à l'extérieur, il est légèrement moins important. Il s'élève, la moyenne, c'est 49 380 000. Donc c'est à peu près le même. Surtout, ici, le poste le plus important, c'est les frais de transport, les billets. Parce que parfois,
les billets, il y a les billets pour les joueurs qu'on fait venir de leur club, et plus on dit la délégation qui va rejoindre le pays où doit se dérouler la rencontre. Donc, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, les fonds de la FIFA aussi, les fonds de la FIFA sont non moins importants, s'élèvent à la somme de 109 768 092 pour la période. Et le graphique, c'est après réparti ces montants aux différents postes, comme le football féminin, le planning, administration, la communication et le marketing, le football jeune surtout, les compétitions masculines. Il y a aussi les infrastructures, l'arbitrage, la médecine, le développement technique, etc. Il y a un autre chapitre qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire les compétitions nationales, qui regroupe toutes les compétitions, les championnats nationaux de première division, la Coupe nationale, etc. Donc toutes ces dépenses qui ont été réalisées durant la période s'élèvent à 112 161 565. Donc elles sont réparties comme suit. Les dépenses d'organisation propres des compétitions s'élèvent à 55 026 565 et représentent un taux de 49,06% de ce montant. Il y a aussi les récompenses, toutes les récompenses qui sont octroyées à la fin de la saison, c'est-à-dire aux vainqueurs du championnat, des différentes compétitions, s'élevaient durant la période à 28 millions d'Ouguiya, soit 24,96%. Il y a aussi un élément important, c'est-à-dire le soutien et la subvention de transport que la Fédération accorde depuis pratiquement 5 ans au club pour leur permettre de se déplacer à chaque journée. Pour ceux qui se déplacent à l'intérieur, c'est une subvention vraiment très importante que la Fédération a accordée depuis l'arrivée du nouveau bureau fédéral. Et depuis qu'on a eu le soutien du sponsor principal de la Fédération, en l'occurrence la Mauritanie. Donc il y a aussi un graphique qui explique la répartition de ces différentes compétitions. Un autre poste non moins important, les frais de personnel. Les frais de personnel s'élèvent à la somme de 124 millions durant la période. Et les répartis comme suit. Le plus important de ce montant va vers les salaires des différents staffs des équipes nationales, aussi bien étrangers que les staffs locaux. Il y a aussi les salaires du personnel administratif qui représentent 31,35% de ce montant. Le dernier poste, c'est les dépenses de fonctionnement. Bon. Comme toute institution, il y a des dépenses de fonctionnement courant, telles que l'eau et l'électricité, les fournitures de bureau, l'entretien et réparation, les frais de mission, la communication, etc. Donc, s'élève pour la même période à la somme de 13 602 780. Le graphique qui suit aussi explique et essaie de répartir ce montant entre les différents chapitres. Donc, pour terminer, je vous dis que je vous remercie de votre attention et je vous dis que c'est la situation de l'exécution des recettes et des dépenses de la Fédération pour la période couvrant le mois de 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président, pour ce rapport financier. D'abord, je voulais vous rappeler quelque chose pour les présents, c'est que normalement, dans les assemblées générales, il est prévu que après les discours officiels, les délégués restent, et les invités, journalistes, etc., quittent la salle. Mais on a tenu à ce qu'ils restent parce que
à notre niveau, on pense qu'on ne cache rien du tout, et que même notre rapport financier a été expliqué d'une manière à ce que tout le monde soit au même degré d'information. Donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez dû voir qu'au niveau de notre rapport financier, comme l'a dit M. le vice-président, les coûts les plus élevés, plus de 67%, c'est la contribution de l'État et c'est surtout les dépenses des équipes nationales. Mais il y a une illustration d'un match joué à domicile et d'un match joué à l'extérieur. Dans ces matchs-là, il y a eu un montant, par exemple, de 52 millions d'un match joué à domicile et un montant de 49 millions d'un match joué à l'extérieur. Si vous regardez, parce que tout à l'heure on parlait de combien de matchs a joué l'équipe A au Hadha, seule l'équipe A a joué 25 matchs. Si on prend seulement 20 matchs et on diminue les 52 millions, on les ramène à 40 millions, on sera à 800 millions de dépenses. Ici, on vous a cité le montant que nous avons reçu et que nous avons dépensé. Mais en réalité, on est toujours déficitaire par rapport aux équipes nationales. Et on est dans l'attente de certains montants en retard auprès de l'État. Mais c'est juste pour vous l'expliquer parce que certains vont dire quand même 1 milliard et quelques, c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent. Nous remercions l'État de sa contribution, de son degré de compréhension de l'importance des équipes nationales et de leur accompagnement. Cependant, ça reste aussi que c'est pas de l'argent par rapport au football, c'est pas de l'argent par rapport aux équipes nationales, parce qu'on doit amener l'équipe à vivre dans les meilleurs hôtels, que ce soit à Nouakchott ou à l'étranger. Ils doivent voyager, certains doivent venir d'Arabie Saoudite, de Sultanat d'Oman, des pays d'Europe, où il se trouve Khassa Kamara, en Grèce, etc. Donc, c'est vous dire que c'est des billets d'avion d'un peu partout et ensuite des hôtels, des primes de match et des primes de sélection. Et je peux vous dire, vous pouvez compter sur eux parce qu'ils ne nous laissent pas sortir sans payer leurs primes de match. Et certains parmi eux sont là, surtout Taqi. Donc, comme il se moque toujours de tout le monde, l'essentiel, c'était de vous dire que ça, c'est le coût des équipes nationales. Aujourd'hui, 700 et quelques millions des différentes équipes nationales, mais en réalité, c'est même beaucoup plus, parce que ça coûte cher et c'est ça la réalité du football. Le reste, je vous dis, le reste du programme, nous allons d'abord, on vous demande d'abord l'approbation, si vous êtes d'accord, du rapport financier. Je prends note. Et bien sûr, nous allons passer à la pause café en attendant de revenir, mais je vous le dis, le reste est beaucoup plus important. Parce que dans cette assemblée, nous allons vous présenter un nouveau programme de collaboration avec les clubs, avec les ligues. Et ça sera la deuxième partie de notre assemblée générale. On vous invite pour 15 minutes à une pause café, bien méritée.